वंदे लोकतिलकं सत्तवार्ता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री चरण कमले मोर असंख्य कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज यही भिडियोटी को जो दादा और माँ माने शुणुचंती देखुचंती सेमान समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम, प्रेम प्रीति श्रद्धा भल पाइबा सबकि। यह सहित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पाखरे प्रार्थना रखे समस्त जमी सुदीर्घजीवी हूँ, शांतिमय आनंदमय हो जीवन को बितातु, यह प्रार्थना रखे। आजिर आलोच्य विषय होची धर्म। यह कौन अति गुरुत्वपूर्ण, यही विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। आमे धर्म शब्दटी बहुत जगार विभिन्न भाव रे सुनी आसीअछु। पुस्तक, संवादपत्र, यूट्यूब, टीवी विभिन्न माध्यम आमे धर्म विषय शुणी आसु। केतक लोक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ख्रीस्टान धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म एमती भाव में व्याख्या करिथांती। असल कौन सी धर्म क्या हिंसा द्वेष विद्वेष करने शिखौचंती नहीं। हेले जड़े हिंदू आ जड़े मुसलमान को देखी पारती नहीं, जड़े मुसलमान आ जड़े ख्रीस्टान को देखी पारती नहीं। एमती भाव में विद्वेष भाव हिंसा आम मान भितर रही अछि। हेले धर्मटा प्रकृत अर्थ रे कौन, एटा कौन आम पाई आवश्यक नुह। जो धर्म को लेकिन आमे विभिन्न भाग में पीड़ित होचु। बांग्लादेश रे हिंदू मानक ऊपर कि भाव रे अत्याचार होचु। तो आसंतु आमे ई धर्म विषय टिके आलोचना करिबा। एही टॉपिक भितर आपण माने आज बहुत किछि जानि परिबे। दयापूर्वक स्किप न करिकी पूराटा को सुनिबे। आउ जदि भलो लागिबो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करी मो सहित रहिबे। आपण मानकर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मो आपण मानकर आशीर्वाद मन करी ग्रहण करबी एवं आहरी अनेक तथ्य संग्रह करी आपण मानकु जणाइबा पाई चेष्टा करिबी। तो आसंतु आजिर टॉपिक ऊपर जीवा। धर्म कौन, वास्तव में कौन यह अति आवश्यक। केतक ज्ञानी व्यक्ति माने कहते धर्म करी हुए नहीं। धर्म करबा पाई नुह, किंतु धर्मर जय हेबा आवश्यक। नहेले जगत पराजय हब। जगत कहले कौन बुझा जाए? व्यष्टि, दंपति, समाज, राष्ट्र, एथरे ही जगत। हेले धर्म को जदि जय हेबाक पड़िबो, धर्म जदि जय हेबा आवश्यक हेले आमको युद्ध करिबाक पड़िबो। युद्ध कले ही जय किंबा पराजय आमे जानि परिबा। हेले युद्ध, महाभारत युद्ध समय उपनीत हेबो। महाभारत युद्ध पहुंचिले कौरव पांडव, कहिले माता गांधारी यथा धर्म तथा जय। अर्थ सत्यर जय हो आउ असत्यर क्षय। हेले धर्मटा कौन? धर्म जय किपरि हब? धर्म को जय करबा हेले धर्म विषय जानिबा प्रयोजन नहीं, अति आवश्यक। धर्म शब्दटी ध्रु धातु सहित मन प्रत्यय जोगरे सृष्टि होइछि। हेले ध्रु अर्थ धारण करिबा, जहा मन को धारण कले। हेले मनटा कौन? नदी, नाल, झरणा, पहाड़ पर्वत, गाँ गहली, रास्ता घाट, मेला इत्यादि मानकरे आमे
अनेक प्रकार शब्द सृष्टि होवार जापर किंतु आमे से शब्द को ही शुणी पारू जहाँ आमर मन चाहे आमे ताहाको ही देखि पारू जहाँ को आमर मन देखा चाहे आउ ताहा ही कही थाउ जहाँ आम मन चिंता करे। तो मन होची एक गुरुत्वपूर्ण विषय। ए मन कोथिरे गढ़ा मन करतु मु किछि गोटे आवश्यक जिनिस किनिबा पाई बाहरली पॉकेट रे पैसा धरी बाहरली जीवा बाटरे गोटे मिठाई दुकान देखिली सेठी सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार मिठाई सजाई रखिछन्ति रसगोल्ला मध्य थिला जहाँ मोर अति प्रिय ताहाकु देखी मते खाइबाक इच्छा हला मो मनरे लोभ जागृत हला मु कौन कली ना से दुकान को गली जेति पैसा थिला सबु तक पैसा रे रसगोल्ला किणी टप टप करिकी बड़ आनंदर सहित खाई पकेली। एतिकी भितरे जड़े आसी पचारुचंती अरे तू एते गुड़ा रसगोल्ला खाईदेलु पेटटा खराब हो पारे तोर देह खराब हो पारे आउ तू जो पाई पैसाटा आनीथिलु से पैसा तो सब खर्च कर देइछु एबे ताहा किनिबु किपरि। मु भाबिली सत कथा मन तो चाहिला रसगोल्ला खाईदेली आखि देखिला लोभर बशवर्ती हला खाइबा पाई आतुर हला जीभ रे लाल टपक थाए खाई तो देली एबे असुविधार सम्मुखीन मध्य हेली विपथगामी हेली कहा लगी ए मन लगी हेले आमे जदि लक्ष्य करिबा ए लोभ आखि जीभ ये सब होची मनर गोटे गोटे अंश एई मानकु नेही मन गठित आमर मन जहाँ आचरण करे यही इंद्रिय आउ पंचभूत जो थे आम शरीर गठित एमानक प्रभाव रे बा एमानक माध्यम रे ही यार प्रकाश पाई थाए। धर्म मन द्वारा आचरण करा जाए हेले एई धर्मटा कौन जदि आमे चिंता करिबा ए धर्म सृष्टिर आदिरु ही विद्यमान ताहा ध्रुवतारा परि शाश्वत चिरंतन जହାର कोनसी परिवर्तन नाही जेपरि कि पंचभूत रे आमर शरीर गठित बा सृष्टि क्षिति अप तेज मरुद बोम एई ब्रह्मांड रे जहा कुछ दुष्ट हुए सबु किछिर गोटे गोटे धर्म अछि अर्थात सबु वस्तु पदार्थ जीव निर्जीव प्राणी मनीष समस्तंकर बा समस्ते गोटे गोटे वैशिष्ट्य और गुण नहीं तिष्ठि रही अछि। मानव धर्म मन द्वारा ही कार्यान्वित होता है आउ मन पंचभूत द्वारा प्रभावित होता है। मन जदि पंचभूत और तार गुणगुड़ी को विवेक अनुसार परिचालना करे ताहेले सफलता मिले किंतु जदि विवेक द्वारा परिचालित हो न पारे हेले कौन हुए बोम पंचभूत मध्य गोटे बोम अर्थ आकाश आकाशर गुण होची शब्द आ यार स्थिति होची कान आमे बोमर शब्द गुण द्वारा परनिंदा परचर्चा शुणिबा और करिबा अश्लील पुरुर शब्द वाक्य व्यवहार करचु आमे जने मनुष्य प्रति समवेदना सहनशीलता बा भद्र भाव व्यवहार करि पारु यह द्वारा आमे प्रभावित होई अनाज्य व्यवहार आमे करिथाउ किंतु यह द्वारा आमे प्रभुंकर नाम गुण कीर्तन शुणी पारु सत्कर्म सत्कथा शुणी पारु
କରିପାରୁ। ମରୁତ ମରୁତ ହେଉଛି ବାୟୁ। ମରୁତ ଅର୍ଥ ବାୟୁ। ବାୟୁର ଗୁଣ କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବା ଅନୁଭୂତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ ଓ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନନ ସ୍ମରଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମନ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧ କରି ନୁହଁ ନିରୋଧ କରି ବିବେକର ଅନୁସାରରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଭଜନ ପୂଜନ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଅନୁକୂଳରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ଖିଆଲ ବିବେକର ଅନୁଚର ତାହାରି ଅନୁସରଣ କର, ଆଉ ମନର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହବ। କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁଦ ବମ। ବୋମ ଶବ୍ଦର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ କରାନ୍ତି। ମରୁତ ସ୍ପର୍ଶ ବା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଜ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି। ଏହାର ଗୁଣ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବା ରୂପ। ଆଲୋକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁ ରୂପ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କାମ କାମିନୀ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଭେଦଭାବ, ଜାତି ବିଚାର, କଳା ଧଳା, ଧନୀ ଗରିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମମୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅପ୍ ଅର୍ଥ ଜଳ ବା ପାଣି, ଯାହାର ଗୁଣ ତାରଲ୍ୟ ବା ରସ। ହେଲେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜିଭରେ। ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଖରୋଚକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ପ୍ରେମର ରସ, ଗାନର ରସ ଚାଖିବାରେ ଏଇ ଲୋଭ, ଏଇ ରସ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏନି। ଏହାପରେ ଆସିଛି କ୍ଷିତି। କ୍ଷିତି ଅର୍ଥ ମାଟି। ମାଟିର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ। ଏହାର ସ୍ଥାନ ନାକରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଘ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଅତୃପ୍ତ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ୱସ୍ତି, ଦୁଃଖ, ବିଷାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିନିୟତ ଜୀବ ଦେହରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମନ ଓ ବିବେକ ନାମକ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମନ ଯଦି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଏହି ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମର ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରି ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚବ କିମ୍ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଧର୍ମର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ନେଇଥିଲୁ, ସେମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଲେ ଧୃତ ଅର୍ଥ ଯାହା ଧାରଣ କରିଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ସଂରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନକୁ ଧାରଣ କରିଅଛି। ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର 100 ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, 5ଟି
ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିହ୍ବା ଆଉ ତ୍ୱକ୍। ଆଉ 5ଟି ହେଉଛି ହସ୍ତ, ପଦ, ଗୁଜ୍ଜ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ମୁହ। ଏମିତି 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହାର ପୁଣି ଆହୁରି 10ଟି ଲେଖାଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ 100ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଶରୀର ଗଠିତ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର କ୍ଷେତ୍ର। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଧର୍ମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ଅଭିଧାନରେ ଅଛି ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର 4th ଗୋତ୍ରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁରୁର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ମୃତ ନରମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମୃତ ନରମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁର କିମ୍ବା ପାଶବିକ ବୃତ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ବା ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ମୃତ ନରମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ, ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ। ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ମନ ସଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ମାଂ ମାକାହା, ମୋ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବମାନେ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ଏଇ ମା ମକାହା ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବି ନେବା, ହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା, ସମବେଦନା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣା, ଏମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ କୌରବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଂସା, କ୍ରୂରତା, ଖଳତା, ରିପୁଗଣ, ଯେମିତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଅହଂ, ପରଶ୍ରୀକାତ୍ରତା, ଦେଶ ବିଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଏଇ ଆମର ଭିତରେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମନ ଆମର ବିବେକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ମନ, ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ବା ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକ। ଆଉ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ 100 ଜଣ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସତ୍ତା। ସତ୍ତାର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ସେହି ଯୁଗରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହାର ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାର ମନ ଅବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ଚେତନାର ଭିତରେ କାମ କରୁନଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଗୀତାର ବାଣୀ। ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ହେଉଛି ଗୀତା। କିପରି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାର ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ଗଠିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମାଜକୁ ସେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେଲେ ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ହିଁ ଦମ୍ପତି, ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର। ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଶୋଧିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଦିଶା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ହେଲେ ଏହି ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା, ହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଓ ବିବେକ, ଏହି ମନ ବିବେକଟି କାହାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର। ହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଆମେମାନେ ମୁଁ ହେଉଛୁ। ହେଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯିଏକି ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସତ୍ତା। ହେଲେ ଏହି ସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ? ସତ୍ତା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ତା ବିଷୟରେ। ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ସତ ହିଁ। ସତ୍ତାର ପରିପୋଷକ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆଉ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ। ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷା ଆଣେ ଅନୁରାଗ, ଆଉ ଅନୁରାଗ ଆଣେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ଧୃତି, ଅର୍ଥ ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ଧରି ରଖିଛି ଯେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ଧୃତି, ଧୃତି ଆଣେ ସହାନୁଭୂତି, ସହାନୁଭୂତି ଆଣେ ସଂହତି, ଆଉ ସଂହତି ଆଣେ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଶକ୍ତି ଆଣେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଆଉ ସେଇ ଧୃତି ଆଣେ ପ୍ରଣିଧାନ, ପ୍ରଣିଧାନରୁ ଆସେ ସମାଧି, ପୁନଶ୍ଚ ସମାଧିରୁ ଆସେ କୈବଲ୍ୟ, ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ବାଣ, ମହାଚେତନ ସମୁତ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଲୁଚି ରହିଛି। ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବାଣୀରେ ଆମର ମନକୁ କିପରି ସତ୍ତାର ପରିପୋଷକ କରି ତୋଳିବା, ଅସତକୁ ନିରୋଧ କରିବା, ଧର୍ମ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଦର୍ଶରେ, ଆଉ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ହିଁ ଧୃତି ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ସହାନୁଭୂତି ଆସେ, ଆଉ ସହାନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ସଂହତି, ସଂହତିରୁ ଶକ୍ତି, ସଂହତି ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିତ ଶକ୍ତି। ଆଉ এই ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପଥକୁ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଯେଉଁ ଧୃତି ଆମର ମୂଳ ସମ୍ପଦ, ସେଇ ଧୃତି ହିଁ ଆଣେ ପ୍ରଣିଧାନ, ପ୍ରଣିଧାନରୁ ସମାଧି ଆସେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କୈବଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ଆତ୍ମାର ଖୁରାକ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ନିର୍ବାଣ କରନ୍ତି ମହାଚେତନ ସମୁତ୍ଥାନ। ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ବା ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଆମର ସବୁକିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ, এই ভিডিওରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏତିକିରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପରିବେଷଣ କରିବି। ସର୍ବେ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭାବେ।
ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସତ ରହିଲି।